طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر در علينا اليتيم طلع البدر علينا طلع البدر علينا. السلام علیکم. حلیمہ کے یہاں آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنی صوبیہ کو نصیب ہوئی. اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں. اس کو بھی دنیا میں قدم قدم پر مایا کے پھندے لگے ہیں. ہر کسی کے دل میں روپیے پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا، سود و منفعت کی امید. عرب کی دائن بھی اس جذبے سے خالی نہیں تھی. ان کے ساتھ بھی پیٹ کا دوزخ لگا تھا. وہ مکہ اسی تمنا سے آئی تھی کہ مالدار گھرانوں سے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی اپنی گود بھر لیں گی. سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے. یہ دنیا بہت زیادہ ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے. یہاں کے لوگ چھلکے پر جان دیتے ہیں، مغز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھولوں کی رنگت کے سب فدائی ہیں، لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ رنگ و بو کے اس پردے کو بھی ذرا الٹ کر دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں. ہوس اور لالچ نے آنکھوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں. مجاز کے یہ دیوانے حقائق سے ناآشنا رہتے ہیں. بس اوپری لذتیں، لطف باطن سے بے خبر، صرف مشاہدہ صورت، معنی سے بیگانگی. عرب کے دودھ پلانے والی دائیاں، بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہی، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائی. عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا. بیوہ ماں خود ہی مغموم اور پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دیں گی. حالانکہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبہ کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیر چشمے اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے. 100 کی آمدنی اور 200 روپے کا خرچ. جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل قلاش ہو جاتے ہیں. سال بھر کی کمائی حجاج کی توجہ کی نظر ہو جاتی ہے. دائیہ قریش کے بچوں کو مکہ سے لے کر سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئی. عبدالعزیٰ نے 20 دینار اور 2 درہم مجھے دیے ہیں. ایک دائیہ نے فخر کے لہجے میں کہا. اور مجھے اس بچے کے ماموں نے الگ انعام دیا. چچا نے جدا نوازش کی اور باپ نے تو مجھ پریشان حال کو نہال کر دیا. درہم و دینار سے تھیلی بھر کے لے جا رہی ہوں. دوسری دائیہ نے جواب دیا. یہ دیکھ یمنی چادریں، چاندی کا ہار اور قیمتی بازو بند. ابو فادہ نے اپنے معبود بت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب تو میرے بچے کو صحیح سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آئے گی، اس وقت اپنے دل کے ارمان نکالوں گا. یہ تو میری نوازشوں کی پہلی برکہ ہے. تیسری عورت نے کہا، اس لاڑلے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دادا نے ایک اونٹ سامان سے لدوا دیا ہے. کھجور، غلہ، ستو، برتن، پہننے کے جوڑے. اور چلتے وقت بڑے میاں نے کہا، گزنیرہ، حج کے موقع پر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو مکہ بھیج دینا. 1-2 اونٹ اور 10-20 بکریاں تیرے لیے اس کے ساتھ کر دوں گا. مگر بیچاری حلیمہ، چوتھی عورت کی بات ادھوری رہ گئی. بات کاٹ کر، ہاں، غریب حلیمہ پر مجھے بھی ترس آتا ہے. کسی مالدار گھر کا بچہ اسے نہ مل سکا. عبد المطلب کے گھر گئی ہے عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے. وہاں اسے کیا ملے گا؟ بہت سے بہت 5 سا کھجور اور ستو کی 1-2 تھیلیاں. یتیم بچوں کے دودھ پلانے میں سدا گھاٹا رہا کرتا ہے. دائیوں کے لیے آمنہ کے پاس دعاؤں کے سوا کیا رکھا ہے؟ مگر نیری دعاؤں سے تو بھوکے کا پیٹ نہیں بھر جاتا. میں کہتی ہوں کہ کوئی 100 دعائیں نہ دے، 1 درہم دے دے. 5ویں دائیہ نے غمخواری اور فخر کے ملے جلے انداز میں کہا، اور اس کا اونٹ بلبلانے لگا. بنی سعد بن بکر کے قبیلے کی دائی حلیمہ بہت ملول اور افسردہ تھی. دل ہی دل میں پچھتائی کہ ہائے، امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا دودھ پلانا لکھا تھا. شیمہ، حلیمہ کی لڑکی کا نام، کہ باپ جھنجھلا کر تانے دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئی ہے، جس کے گھر والوں کو درہم و دینار تو ایک طرف رہے، 2-4 من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی. ان کے تانے بھی مجھے سننے پڑیں گے. مجھ سے کوئی جواب نہ بن پائے گا. حلیمہ ملول افسردہ. حلیمہ تاسف آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی. محمد سو رہے تھے. چہرے مبارک سے ہلکا ہلکا نور چھن رہا تھا، چاندی سے زیادہ دلکش اور نظر نواز. حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی، سینہ مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا. محمد نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے. حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے
और 10 नौनिहालों को दूध पिलाया था, मगर इस यतीम की धज ही सबसे निराली थी। उसकी मुस्कुराहट में तस्कीन का प्याम था, राहत और मोहब्बत की दावत, और सबसे बढ़कर ये कि वक़ार और मतानत की आमेज़श थी। छोटे और इतने छोटे यूं ही मुस्कुरा दिया करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला की यतीम के तबस्सुम में एक मकसद और प्याम झलक रहा था। मुस्कुराहट आप ही आप बोल रही थी और खामोश निगाहें कुछ कह रही थी। हलीमा, इस बच्चे को यतीम समझकर मौलूल ना होना, खुदा की कसम उसकी बड़ी शान होने वाली है। आमिना ने दाई से कहा। बीबी, सच कहूँगी, झूठ न बोलूँगी। अब से पहले मैं बहुत मौलूल थी। रह रह कर पछतावा आता था, किसी अमीर घराने का बच्चा क्यों न मिला। अपनी बदनसीबी पर झुंझुला झुंझुला कर रह जाती थी, मगर तुम्हारे लाडले यतीम की मुस्कुराहट ने मेरे दिल से मलाल दूर कर दिया। उसकी निगाहों ने तमाम गम भुला दिए। उम्मे मोहम्मद, मैं अपने दिल की कैफियत लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं कर सकती। मेरे दिल को आज के बराबर कभी खुशी नहीं हुई। तुम्हें खुद भी नहीं मालूम बिन्ते वहब, तुम्हारे मोहम्मद की मुस्कुराहट ने मुझे क्या बना दिया। इस सुबह से बेहतर सुबह मुझ पर आज तक तुलू नहीं हुई। बीबी आमिना मुस्कुराती हैं। हलीमा आमिना के लाल को लेकर रुखसत हुई। बेवा माँ ने यतीम बच्चे के माथे को चूमा। ममता के निशान चांद की सी पेशानी पर उभर आए। पल के बेख्तियार नमनाक हो गई। मासूम यतीम की जुदाई ने उसके बाप के दाग फुरकत को हरा कर दिया। एक गम दूसरे गम की याद दिला दिया करता है। बूढ़े अब्दुल मुतल्लिब ने पोते को मोहब्बत के साथ रुखसत किया। मक्का की पहाड़ियों तक हलीमा के ऊँट के साथ साथ अब्दुल मुतल्लिब प्यादा पा गए। भर्राई हुई आवाज़ में बोले, हलीमा, यतीम बच्चा समझकर देखभाल में कमी न करना। खुदा की कसम, कुरैश में इतना सादतमंद और बाइकबाल बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। मुझसे काहिनों, राहबों, बतरीकों और सकीफ़ों ने कहा कि एक दिन आएगा कि तमाम दुनिया मोहम्मद के कदमों पर झुकी होंगी। हलीमा ने इसके जवाब में कहा, सैयदुल कुरैश, आप निशात खातिर रखें। तुम्हारे बच्चे का अल्लाह ने चाहा तो कान भी गर्म न होने पाएगा। मैं खुद गीले में सोऊंगी और उसे सूखे में सिलाऊंगी। मेरी बच्ची शीमा के होंठ उस वक्त तक शीर आशना नहीं हो सकते जब तक मोहम्मद शिकम शेर न हो जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। अब्दुल मुतल्लिब, खुदा को बीच में लाकर मुझ पर भरोसा करो अब अब्दुल्ला। हलीमा खुश खुश रवाना हुई। ऊँट रेगिस्तान में चल रहा था और हलीमा मोहम्मद के चेहरे को देखे जा रही थी। बार बार पेशानी मुबारक को चूम कर कहती, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला की यतीम, आमिना के लाडले, अब्दुल मुतल्लिब के नूर नज़र, तुम तो मुझे इस तरह देखते हो जैसे मुझे पहले से जानते हो। तुम्हें जब से देखा है मुझे अपने बच्चे याद नहीं आए। तुम मेरी मामता बनकर रह गए हो। इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद मुस्कुराते हैं। हाँ हाँ, तुम मुस्कुराकर मेरी बात की तस्दीक कर रहे हो कि हलीमा तू सच कह रही है। तुम्हारी मुस्कुराहटों ने मेरी तारीख दुनिया में उजाला कर दिया मोहम्मद। और अरे ये मेरी सुस्तों कदम उठनी हवा की तरह उड़ी जा रही है। और चारों तरफ हैरत के साथ देखते हुए, ये क्या हो रहा है। खजूर की सूखी डालियों से एकाएक रोशनी बरसने लगी। पहाड़ियों की चट्टानें लौ दे रही हैं और ये रास्ता जैसे किसी ने सितारे कूट कर बिछा दिए हैं। बड़े होकर न जाने तुम क्या बनते हो मोहम्मद। इस वक्त अपनी दाया हलीमा को कहीं भूल न जाना। मगर ये मैं क्या नादानों सी बातें कर रही हूँ। तुम मुझे नहीं भूल सकते। तुम्हारे मुंह से मोहब्बत और वफा की बू आती है। इन प्यारी आंखों में मुरवत झलक रही है और मुझे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मोहम्मद तुम्हारे कांधे दुनिया जहान की गमगुसारी का बार उठाए हुए हैं। हलीमा का नाका खूब तेज तेज जा रहा था। सारबान उसकी सवार रफ्तारी पर खुद हैरान था। पिछली रात थी, सितारे झिलमिला रहे थे। खुश्क हवाओं की गोद में बबूल की डालियाँ झूला झूल रही थी। सारबान हुदी ख्वानी के लिए बेख्तियार सा हो गया। उसे आज शराब व नगमा और हवसनाक जज्बात के मौजू पर शेर याद ही नहीं आ रहे थे। उसने हाफिज़े पर जोर दिया, जैसे उसकी लोहे जहन से शौक़ और रंगीन अशार किसी ने धो दिए हैं। हिजाज ज़िले में उसकी नशीद। बरकुल गमा व नखलिस्तान में जब तीमा के रईस सुर्ख ऊँटों पर सफ़र कर रहे हूँ तो उनसे कहना कि शराफत का ज़र्रा चांदी सोने के पहाड़ों पर भारी होता है। यमन के सुर्ख हुल्लों से उस कंबल के पेवंद अच्छे हैं जिसे दस्ते ने को कहर ने छुआ हो। ये वो बात है जो सूरज हर सुबह तुलू होते वक्त मुझसे कहता है। अदन के मोती मेहनत से निकाले जा सकते हैं पर सादत कोशिश से हासिल नहीं हो सकती। हर तकदीर के नवश्तों में सादत की लकीरें नहीं होती। ये कुदरत का अतिया है और आसमान की बुलंदियों से उतरी हुई नेमत। हदी ख्वां सारबान ने फिर हलीमा को मुखातिब करते हुए कहा, उम्मे शीमा, तुम भी तो कोई शेर सुनाओ। तुम्हारा कबीला तो फसाहत में मशहूर है। हम आराबी तो ज़बान में तुम लोगों के शागिर्द हैं। हलीमा ने जवाब दिया, मुझे बस एक शेर याद है, मोहम्मद मोहम्मद, अहमद अहमद। इस नाम से ज़्यादा शेरी शोराए अरब के तमाम कसीदे मिलकर भी नहीं हो सकते। अब्दुल फसा पर जब बनो सअद की दो शहज़ाएँ गीत गाकर मुझसे कुछ सुनाने के लिए कहेंगी तो मैं बस मोहम्मद कहकर खामोश हो जाऊंगी। ये नाम उनके बस नगमों का जवाब होगा। सारबान, तुम अपनी हुदी ख्वानी ले जाओ, मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश ना करो। ये देखो, मोहम्मद मुस्कुराने लगे। हलीमा के होठ झुकते हुए कौस बन जाते हैं।